गेले गेले लाईव्ह गेलं. करू चालू. हो 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 जुई बोल. गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. 6:08 झालेत अँड आय होप एव्हरीवन इज जॉईनिंग. येस 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 या वी कॅन. ओके. Okay. A very warm welcome to all of you. I hope you all are doing well. First of all, thank you so much for joining us for this event today. Special thanks to the three guests that we have, Subodh Bhave sir, Bharat Ganeshpure sir, and Dr. Vikas Kavishwar. Thank you so much for taking out time and joining us for this evening. So, करूया सुरू. हो येस. We are all sitting at our homes since the last few months, I think, and we all are very disturbed mentally, physically. Jay, we can't go out, we can't meet our friends, we can't do any work that we did before, right? So, but with all this happening, I still think there is something positive about it. Like, what do I mean by positive? So, like before, we never had so much time to think about ourselves, to really look into ourselves or develop our hobbies, talents, because of our offices, schools, colleges, and whatnot. But I think this quarantine has really helped us explore many things within us. Some of us have started singing after a long time. Some of us have started their art, dancing after a really long time. Isn't that great? So, about 3 weeks back, we decided to introduce the lockdown talent hunt for the students in our classes. Now, the basic motive behind this lockdown talent hunt was just to encourage, motivate the students to do something creative in all this that is happening. And I am very glad to tell you that we received an overwhelming response from all our students. So, firstly, thank you to all the students for being a part of this event and making it possible today. Also, we received around 450 entries, which is a big thing, I think. So, these entries include dance, singing, instruments, and many other things. Most importantly, I would just say that these entries have been judged not only by Sadanand sir or any particular teacher in the class, but by professionals in the respective fields. So, सरांना हा मुलगा जास्त आवडतो म्हणून त्यांनी त्याला प्राइज दिलं असं काही नाहीये. It is all done at professional level. One more thing I would really like to stress on is that this event today would not be possible because of all our students. I think they really put in a lot of efforts into it, making the videos, so much of enthusiasm in them. So today I know that there are going to be very few winners or only few people are going to get the prizes. But remember one thing for us, all of you who participated in this event, who made this event happen, are equally responsible and are equal winners. I still remember getting a call from our judges wherein they were really confused. हा मुलगा पण चांगला आहे, तो पण चांगला आहे. मग यातले तीनच कसे निवडायचे? So that was the level of competition that you guys set for the classes. Once again, before stopping, I would just say thank you so much to all the students for making this lockdown talent hunt really possible and much, much more successful than we expected it to be. Now, I request Sadanand sir to speak a few words and he'll introduce our judges for us. Thank you. Thank you, Zoe. Welcome, Subodh Bhave sir, Dr. Vikas Kavishwar, and Bharat Ganeshpure sir for sparing their valuable time on this platform. I know all the students are waiting for the most awaited event, that is results. They all are waiting. कि out of 450, only few are, as we said, only few will be getting awards or trophies
Of course, not now. We will be giving trophies only after the regular classes will be starting. Now we all are sitting at our home since the lockdown. I think 3 months are already over. Now, students, we started our online classes right after the lockdown within couple of days. That is, I think 15th March we stopped our classes, and from 20th March we restart. And because of that, we can complete our vacation classes as per our original plan, which was decided year back. Now, thanks to all the students of Wakade classes, all the parents and teachers and staff of Wakade. Now, this transition was not possible without your support. So, thanks all from bottom of my heart. Now, as we said, we announced the talent and competition to encourage and motivate our students. And we have around 450 entries. And for me, all are the winners. Again and again, I am telling you, for me, all are the winners. Now, actually, at last, only few will be going to get the trophies. All participants have done a great job. We wanted our students to come out of this COVID stress, and we could manage very well. We will be uploading all the videos of winners on our website soon. Now, today we have three great personalities with me, very much dear and near. आता भारत गणेशपुरे सरांबद्दल मला सांगायचं झालं, तर जेव्हा ते 3 वर्षापूर्वी आमच्या क्लासमध्ये आले होते, आय स्ट्रिक्टली वॉर्ड माय स्टाफ नॉट टू आस्क फॉर अ फोटो. मी तर चांगली तंबी देऊन ठेवली होती की सरांना फोटो विचारायचं नाही, कारण असं ऐकलं होतं की सेलिब्रिटीजना आवडत नाही फोटो मागायला. पण आम्ही सर जाताना दरवाजात त्यांनी स्वतःहून विचारलं, तुमच्या स्टाफला फोटो काढायचे आहेत का? So he could recognize from their faces that they wanted to click photo with sir. So such a humble and down to earth person. I really appreciate sir. Coming to Subodh Bhave sir. सुबोध भावे सर आणि आमच्यामध्ये एक सामायिक दुवा आहे, आणि तो म्हणजे आमचं परुळेकर जिम आणि शैलेश परुळेकर सर. तर सरांना आठवत असेल की 10 कदाचित नसेल, 10-1 वर्षापूर्वी जिममध्ये सरांनी ओळख करून दिली होती. म्हणजे मला तुम्ही माहिती होतात, पण तुम्हाला मी माहिती नव्हतो. तर तेव्हा सरांनी सांगितलं, "सर, ह्यांची मुलं तुमच्या क्लासमध्ये येणार." And now really it happens, Kanha is with us, and I really appreciate that trust. आणि आम्ही नक्कीच तो ट्रस्ट पूर्णपणे लक्षात ठेवू. नॉट ओन्ली फॉर मिस्टर भावे, पण आपल्यामध्ये जे अ, आत्ता स्टुडंट्स आणि पेरेंट्स इकडे बघतायत आमचा लाईव्ह शो. For us, the trust is very important. That is our asset on which we are at this point. We are doing good job since last 45 years. Coming to Dr. Vikas Kavishwar. आता डॉक्टर विकास कविश्वर हे नायर हॉस्पिटलमध्ये एका उच्च पदावर, he is handling, he is head of the blood bank and doing very great job. आपण सगळेजण 3 महिने घरी बसलोय. सर रोज सकाळी उठून गोरेगावहून नायर हॉस्पिटलला जातात. सरांच्या बाबतीत डॉक्टर विकास इज व्हेरी नियर टू आवर वाकडे क्लासेस. आपले वाकडे क्लासचा हा जो उत्कर्ष झाला आहे, थोडाफार झालाय आणि आता पुढे होणार आहे. तर याची सुरुवात आहे ही मला वाटतं डॉक्टर विकास यांनी केली असं म्हटलं तर काही वावगं ठरणार नाही. कारण पण तसंच आहे. डॉक्टर विकास इज अवर फर्स्ट स्टुडंट
who stood in merit list in 1983 under the guidance of my father. आणि त्याच्यानंतर खरं म्हणायला गेलं तर आमचा क्लास नावारूपाला आला. तर असे हे ऑल द थ्री गेस्ट हू आर व्हेरी नियर अँड डिअर टू मी. सो थँक यू व्हेरी मच. आज तुमच्याबरोबर इकडे मला खूप आनंद होतोय. आता मी वरुणला या तिघांना काही असेच प्रश्न विचारायची विनंती करेन. आपले जे चाहते आहेत तुमच्या सगळ्यांचे, त्यांच्याकडून ज्या गोष्टी आम्हाला हव्यात, मला वाटतं वरुण तुम्हाला विचारेल. ओव्हर टू वरुण. Okay. So much, Sadanand sir, for such a wonderful introduction. Good evening to one and all. So सगळ्यात पहिले वोच सर मी तुम्हाला प्रश्न विचारणार आहे. नमस्कार आणि या प्रोग्राम मध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. तर पहिला प्रश्न सर असा आहे तुमच्यासाठी की आम्ही तुम्हाला बरेचसे रोल्स करताना बघितलं आहे. जसा तो सदाशिव असतो कट्यार काळजात घुसली मधला, किंवा बालगंधर्व, किंवा लोकमान्य टिळक, आणि आता तर तुला पाहते रे, अशी या मालिकेत तुम्ही विक्रांत सरंजामे हे रोल सुद्धा खूप छानपणे पार पाडलं. तर तुमच्या हिशोबाने कुठला रोल तुम्हाला सर्वात जास्त भावला, किंवा कुठचा रोल तुम्हाला सगळ्यात जास्त आवडला करताना? म्हणजे आम्हाला तर इकडे सगळेच रोल तुमचे नो डाऊट खूप छान वाटले, पण आम्हाला सगळ्यांनाच जाणून घ्यायला हे आवडेल की तुमच्या हिशोबाने कुठचा रोल तुम्हाला जास्त चांगला होता आणि मनाच्या सगळ्यात जवळ होता. सगळेच रोलचं क्रेडिट आहे ते त्या रायटर डिरेक्टरचं आहे. त्यामुळे असं कुठलाच रोल असत नाही की जो ऍक्टरला असं वाटतो की त्याने तो उत्तम पद्धतीने केलाय. मला असं वाटतं की ऍक्टर कायमच अनसॅटिस्फाईड असतो आणि त्याला असं सतत वाटतं तो पिक्चर परत बघताना की यार मला हे जमलं नाही, मला अजून जास्त बरं जमलं असतं तर मी आता केलं असतं. त्यामुळे असं कुठलाच रोल नाहीये जो मी असं म्हणेन की जो मला 100% सॅटिस्फॅक्शन घेऊन गेला. कारण सतत बघताना असं वाटत नाही या गोष्टी अजून करू शकलो असतो, या गोष्टी अजून करू शकलो असतो. पण आता जो तो माझा ऍज अ फादर तो माझ्यासाठी सगळ्यात महत्वाचा. कारण मी मुलाच्या रोल मधनं माझ्या वडिलांना बघितलंय आणि आता त्यांच्या रोल मध्ये मी माझ्या मुलाला बघतोय. तो जो सगळ्यात अवघड आहे, ज्याची स्क्रिप्ट कोणी लिहिली नाहीये, त्यामुळे इम्प्रोव्हाइज करून रोल खुलवायचा आहे. आणि मला असं वाटतं की तो सगळ्यात टफेस्ट रोल आहे माझ्यासाठी आता, आणि तो मला. ओके ओके सर, थँक्यू सो मच. सर आपण येतोय पुढच्या प्रश्नाकडे. सर मला हे जाणून घ्यायला खूप आवडेल की आमच्याकडे आता 8वी ते 12वी मुले आहेत, तर मग तुमचं सक्सेस मंत्र काय आहे? म्हणजे तुम्ही लाईफ मध्ये कसं सक्सेस अचीव्ह केलं हे जाणून घ्यायला म्हणजे आम्हाला आवडेल, आणि सगळ्या मुलांनाही त्या टिप्स होतील. म्हणजे तर तुमचं काय? एक तर मी सक्सेस मानत नाही, आणि यश आणि अपयश या दोन्ही गोष्टी माझ्यासाठी गौण आहेत. माझ्यासाठी सगळ्यात महत्वाचं आहे ते म्हणजे हार्डवर्क आणि मेहनत, त्याला पर्याय नाही. मग त्या मेहनतीनंतर तुम्हाला लोकांना वाटतं म्हणून तुम्हाला यश मिळतं का लोकांना वाटतं म्हणून अपयश मिळतं, याच्यापेक्षा तुम्ही किती मेहनत घेता आणि कालच्या तुमच्यापेक्षा आजचे तुम्ही किती पुढे आलेला, किती ग्रो झालेला माणूस म्हणून, स्टुडंट म्हणून, ते जास्त महत्वाचं आहे. कारण कोणासाठी 95% मोठे असतात, पण कोणासाठी 95% पण कमी असतात. त्यामुळे लोकांच्या नजरेत तुम्ही स्वतःला कम्पेअर करू नका. तुम्ही हार्डवर्क करा जे तुमच्या हातात आहे, तुम्ही मेहनत करा जी तुमच्या हातात आहे. त्याचे रिझल्ट काय आहेत हे तुम्ही किती प्रामाणिकपणे मेहनत केली ते रिझल्ट तुमचे ती मेहनत ठरवेल. त्यामुळे मेहनतीला मागे पडू नका, कारण मेहनतीला पर्याय नाही, आता पण नाही आणि नंतर पण नाही. त्यामुळे मेहनत ही कायम आहे. त्याचं रूपांतर कशात होतं, त्याचे रिझल्ट कशात लागतात हे तुमची मेहनत डिफाईन करते. त्यामुळे हार्डवर्क आणि मेहनत इज द ओनली की, बाकी त्याला ऑप्शन काही नाही. थँक्यू सो मच सर. म्हणजे इन जनरल सरांनी असं सांगितलं की सक्सेस अँड फेल्युअर आर पार्ट अँड पार्सल ऑफ युअर लाईफ, आणि किती झालं तरी माणसाने एफर्ट्स करणं सोडलं नाही पाहिजे. सो थँक्यू सो मच सर, तुम्ही तुमचे एक्सपिरियन्स शेअर केले. आता आपण आपल्या सेकंड गेस्ट कडे येणार आहोत. खरं तर हे दुसरं नाव जे मी घेणार आहे ते खूपच प्रसिद्ध आहे, घराघरात प्रसिद्ध आहे, कारण आपण सर्वच त्यांचा रात्री मंडे ट्युजडेला प्रोग्राम बघतो. तर नमस्कार भारत गणेशपुरे सर, तुमचं खूप खूप स्वागत या प्रोग्राम. नमस्कार सर, तुमच्यासाठी प्रश्न असा आहे की चला हवा येऊ द्या हा कार्यक्रम तर आपण रोज बघतोच,
आणि हा कार्यक्रम फक्त भारतातच नाही तर इतर देशांमध्ये जसं ऑस्ट्रेलिया झालं, न्यूझीलंड झालं, युरोप झालं, दुबई झालं, अशा देशात हा कार्यक्रम झालेला आहे आणि बऱ्याच देशात तुमचे फॅन्स आहेत. तर आम्ही तुम्हाला जेव्हा बघतो तेव्हा तुम्ही कायम कॉमेडी रोल्स करता आणि असे खूप मजेशीर असतात. तर तुम्ही अस्सल आयुष्यात पण असेच मजेशीर आहात का, हे जाणून घ्यायला आम्हाला सगळ्यांनाच आवडेल. म्हणजे पर्सनल लाईफ मध्ये तुम्ही कसे आहात इन जनरल? आता या प्रश्नाचं उत्तर मी काय देणार आहे? ह्या प्रश्नाचं उत्तर खरं सुबोध दादा विला विचारलं पाहिजे होतं. सुबोधने सांगितलं असतं. पण आता मी माझं काय सांगूया. पण कसं आहे की नटांना नेहमी म्हणजे मी कॉमेडी करतो म्हणून मी खुश असतो वगैरे असं काही नाही. नट हा नेहमीच दोन्ही गोष्टीतून काम करत असतो. एक तर पर्सनल आयुष्यात तो थोडा विचारी पण असतो, कारण ऑब्झर्वेटिव्ह असतो आणि खुश असणं ही त्याची पहिली गरज आहे मुळात. कारण की जोपर्यंत खुश नाही तोपर्यंत तो त्याचं ऑब्झर्वेशन कमी पडणार नाही, आणि जोपर्यंत त्याचं ऑब्झर्वेशन कमी पडणार नाही तोपर्यंत तो त्या इंटेन्सिटीने काम करू शकणार नाही. सो म्हणजे दुःख जसं सामान्य माणसाच्या आयुष्यात असतं, फॅमिली जसं असतं, ज्यांच्या सगळ्या गोष्टी ज्या असतात त्या सगळ्याच्या सगळ्या गोष्टी बऱ्याच लोकांना असं वाटतं की पण नटांच्या आयुष्यात असं काहीच नसतं, पण हे सगळं असतं. म्हणजे सुबोध भावे पण ज्वारीची भाकर खातात, चपाती खातात, मी पण चपाती खातो, तुम्ही पण चपाती खाता. तर ते आणायसाठी सगळ्या गोष्टी कराव्या लागतात. फक्त कधी कोणी आमच्या तर्फे जातं, कधी तुम्ही जाता, पण ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. तुम्ही पण भेंडीची भाजी खाता, मी पण भेंडीची भाजी खातो, त्याच्यामध्ये काहीही फरक नाही आहे. फक्त असं आहे की खुश जर आम्ही असलो स्वतः, तर मी नेहमी खुश असतो. तर मला असं वाटतं की मी जोपर्यंत खुश आहे तोपर्यंत मी दुसऱ्यांना खुश करू शकतो किंवा आनंद देऊ शकतो. त्याच्यामुळे मी मॅक्सिमम खुश असतो, असं मला असं वाटतं. पर्सनल लाईफ मध्ये पण असाच आहे मी. थँक्यू सो मच सर. आता येऊ पुढच्या प्रश्नाकडे सर, की हा प्रश्न सर पर्सनली मला खूप जाणून घेण्यात खूप इंटरेस्ट होता, की आता लॉकडाऊन असं म्हटलं की आम्ही सगळेच घरून ऑनलाईन काम करतोय आणि त्याच बरोबरीने घरकामं सुद्धा करतोय, जसं कुकिंग झालं किंवा भांडी घासणं, कपडे धुणं. तर सर सेलिब्रिटी जे असतात किंवा तुम्ही लॉकडाऊन मध्ये काय करता, म्हणजे तुमचं शेड्यूल कसं असतं? म्हणजे काय आहे हे बघा, हे जे लॉकडाऊन झालेलं आहे याच्यामध्ये सगळे जे आहेत ना ते सगळे एका रेषेत आलेले आहेत. म्हणजे कोणीही असो तुम्ही, म्हणजे तुम्ही माझ्या घरी आलात तर मी चपात्या करतो, भाजी करतो, जेवण झालं की मी माझं ताट घासून टाकतो, एखाद्या गॅसवरती भांडे असेल ते पण मी घासून टाकतो. कारण मला माहिती आहे आता, कारण आता माझ्या घरी माझी मावशी येणार नाहीये, कपडे धुणारी बाई येणार नाहीये, माझा गाडी पुसणारा माणूस येणार नाहीये, हे मला आता माहिती आहे. त्याच्यामुळे मी गाडी पण पुसतो, स्वयंपाक पण करतो, आणि दैवदयाच्या कृपेने मला थोडा स्वयंपाकात जरा जास्त इंटरेस्ट आहे, त्यामुळे ते काम जास्त इंटरेस्टने करतो आणि वेगवेगळे पदार्थ करण्याचा प्रयत्न करतो. पण भांडे घासणे, कपडे धुणे, कारण कसं होतं की आम्ही जे आलेलो आहे ऍक्च्युली, म्हणजे आम्ही तुम्हाला आता दिसतोय की बाबा टीव्हीवर दिसतोय वगैरे वगैरे, पण आम्ही एक सामान्य घरातूनच आलेलो आहे. जे लहानपणी हे सगळ्या गोष्टी आम्ही हे घरी करतच होतो, म्हणजे हे कराव्याच लागत होत्या, किंवा स्वतःचे कपडे स्वतः धुणं, भांडे धुणं, घर पुसून घेणं. घर म्हणजे त्यावेळेस आमचं मातीचं घर होतं, तर शेणा मातीने ते घर सारून घेणं, आई बरोबर तिला हातभार लावणं. तर ह्या गोष्टी आधीपासूनच आम्ही करत होतो. आणि आता कसं झालं की आता थोडस असं वाटायला लागलं की आपण मोठे झालो, पण करोना नावाचा एक म्हणजे एक प्राणी आलाय, जो सगळ्यांचा, ज्याला आपण म्हणू की गर्व उतरवणारा प्राणी आलाय, आणि त्यांनी सगळ्यांचा गर्व उतरवून टाकला आणि सगळे एका लाईनीत आलेले आहेत. त्याच्यामुळे तुम्ही जसं घरी काम करता तसं मी पण माझ्या घरी काम करतो. थँक्यू सो मच सर. तुमच्याशी बोलून खूप बरं वाटलं. म्हणजे इन जनरल आम्हाला हे कळलं की आपण किती मोठे झालो तरी कुठचंही काम लहान किंवा मोठं नसतं, आपल्याला सगळं केलं पाहिजे. सो थँक्यू सो मच सर. तुमच्यासोबत मुळात माझं म्हणणं असं आहे की आपण मोठे होऊच नये. हो, जेवढी मजा अज्ञानात आहे तेवढी जगात कुठंच नाही आहे. बरोबर. अडाणी राहण्यात जास्त. तुम्ही जितके अडाणी राहणार तितके तुम्हाला वाकडे सरांसारखे चांगले शिक्षक मिळणार, लक्षात ठेवा.
तुम्ही जर एकदा बरोबर. मोठे झाले की मग वाकडे सर तुमच्यापासून दूर जाणार, लक्षात ठेवा. थँक्यू सो मच. मला खूप बरं वाटलं, दोघांशी बोलून खूप बरं वाटलं. तर आता आपण येऊया आपल्या तिसऱ्या गेस्टकडे. यांना मी खूप वर्षांपासून ओळखतो, डॉक्टर विकास. तर डॉक्टर विकास, नमस्कार. हाय. तर माझा प्रश्न तुमच्यासाठी असा आहे की आता लॉकडाऊन मध्ये आम्ही सगळे घरी बसलो आहोत, पण तुम्ही एक डॉक्टर आहात, तर तुम्हाला नियमित हॉस्पिटलात म्हणजे नायर हॉस्पिटलमध्ये तुम्ही जॉब करता, तिकडे तुम्हाला जावं लागतं. तर तुमचा तिकडचा अनुभव काय गेल्या 3 महिन्यातला? म्हणजे आम्ही आता घरी बसतो, न्यूज बघतो, त्यामुळे आम्हाला ते फक्त न्यूजची माहिती असते, बट प्रॅक्टिकली तुम्ही ते अनुभवलंय. सो तुमचं त्याविषयी काय मत आहे ते तुम्ही आम्हाला सांगू शकाल? नाही, एक गोष्ट आहे, करोनाबद्दल 100% माहिती तर अजून आपल्याला कोणालाच नाहीये, काय होतंय काय नाही वगैरे. लॉकडाऊन तेव्हाची गरज होती आणि लॉकडाऊन आता फेजेसमध्ये काढणं ही पण गरज आहे. म्हणजे दोन्ही बाजू आपल्याला लक्षात घ्यायला पाहिजेत. जसं डेव्हलप होत गेले, पेशंट येतात, आपल्या परीने आपण ट्रीटमेंट होतो. आता माझा रोल मेनली ब्लड बँकमध्ये असल्यामुळे मला त्या प्लाझ्मा थेरपीशी रिलेटेड थोडंसं काम असतं. आम्ही आमची कामं करतो. थोडीशी सगळ्यांना मनामध्ये ती भीती जी आहे सगळ्यांमध्ये, मगाशी जसं गणेशपुरे सर म्हणाले, शेवटी सगळ्यांना एका पातळीवर आणून ठेवलंय, तसं सगळ्या डॉक्टरांच्या पण मनात, डॉक्टरांना पण भीती वाटत असते करोनाची, वाटत नाही असं नाही. पण काळजी घेणं आपल्या हातात आहे. आता सुद्धा आपण जेव्हा अनलॉक होतोय आणि काही लोक म्हणतात आता एकदम वाढतील का केसेस वगैरे, तर तसं काही नाही. व्यवस्थित काळजी जर घेतली, म्हणजे याच्या वेळेला आम्हाला विचारलं जातं काय काळजी घ्यायची, काय. आता मी काय वेगळं सांगायला नको, इतके वेळा आपल्या प्रत्येक फोन कॉलच्या वेळेला कानावर आदळतंय कोरोना आहे, असं करा तसं करा तसं करा. पण शेवटी काय, गेले मला वाटतं 3 शतकांपूर्वी तो एक आमच्याकडे म्हणतात, एक ऑस्लर म्हणून एक मायक्रोबायोलॉजिस्ट होऊन गेला, त्यांनी सांगितलं होतं सोप, वॉटर आणि कॉमन सेन्स, म्हणजे चक्क पाणी, साबण आणि कॉमन सेन्स हे सगळ्यात बेस्ट डिसइन्फेक्टंट आहेत. आणि ती गोष्ट आज सुद्धा तेवढीच खरी आहे की त्याचा जर वापर योग्य प्रकारे केला तर शेवटी आपल्याला राहायला लागणार आहे कोरोना बरोबर, हे तर आहे. लॉकडाऊन मध्ये काय अप्स डाऊन्स होते, आपल्या परीने सगळेजण काळजी घेतात, पण शेवटी हे वर्ल्डचं पॅन्डेमिक असल्यामुळे जे आहे ते आहे, त्याला आपल्याला फेस करायला लागणारच आहे. थँक्यू सो मच सर. आता दुसरा प्रश्न असा आहे, जसं तुम्ही म्हणाला की कोरोनासाठी आपण काही काळजी घेतली पाहिजे, तर काही गोष्टी तर आम्हाला माहितच आहेत सर, जसं आपण सॅनिटायझर वापरतो, जास्त जो आपला हात आहे तो फेसकडे घेऊ नये, किंवा कायम नियमाने हात धुतले पाहिजे. सो व्हॉट आर द एनी अदर टिप्स विच यू वुड लाईक टू सजेस्ट? म्हणजे अजून काही स्पेशल टिप्स ज्या तुम्ही सजेस्ट स्पेशल असं नाही. आता काय होतंय, आता हळूहळू आपलं समाजातलं वावरडं वाढतंय. जनरली काय म्हणायचे, आता कोरोना आल्याबद्दल असं म्हणजे गमतीत मला वाटतं सगळ्यांनी बघितलं असेल, फिरायचा असा मेसेज की कोरोना हा फार इगॉटिक व्हायरस आहे, म्हणजे तो तुम्ही घरात आणला तरच तो तुमच्या घरात येईल, तुम्ही जर काळजी घेऊन राहिला तर तुमच्या घरी तो येणार नाही. असं ते काही प्रमाणात खरं आहे, कारण याचा स्प्रेड असं म्हणतात की तो जास्त करून कॉन्टॅक्ट मधूनच होतो. त्यामुळे जेवढं आपल्याला क्लोज कॉन्टॅक्ट टाळता येतील, विशेषतः म्हणून ते मास्क घालणं हे, म्हणजे आय डोंट नो, काही जण त्याचा अतिरेक करतात आणि काही जण अगदीच त्याला काहीच गरज नाही असंही म्हणतात. तर त्याचा आपल्याला सुवर्ण मध्य जरा साधता आला पाहिजे. मास्क घालणं, त्याचप्रमाणे आपली स्वच्छता नेहमीची जी सांगतात, सॅनिटायझर वगैरे वापरणं, आणि बस बाकी काही रुटीन असं वेगळं मला वाटत नाही अजून काही करायची गरज आहे. वॅक्सिन वगैरे अजून पाहिजे तसं डेव्हलप झालेलं नाही आणि ह्याच्याबद्दल बरेच अजून गैरसमज आहेत. पण गोळ्या काही प्रमाणामध्ये ज्या इम्युनिटीसाठी म्हणून फिरतायत, घ्यायला काही हरकत नाही. म्हणजे क्लोरोक्विनच्या टॅबलेट्स म्हणा, किंवा विशेषतः जे काही प्रमाणामध्ये संपर्कात येऊ शकतात पेशंटशी म्हणा, म्हणजे आमच्या हॉस्पिटल वर्कर्समध्ये आम्हाला सगळ्यांना ते घ्यायला देतात. बाकी खास वेगळी काळजी म्हणजे गर्दी टाळणं हाच खरा उपाय आहे, जेवढं लांबून लांबून थोडंसं राहता येईल. पण आता याचा अर्थ त्या पेशंटला अगदी असं अस्पृश्य वाटावं असंही नाही. म्हणजे काही मला वाटतं आपण असं म्हणू नये, पण इनसेन्सिटिव्ह प्रकारचे काही जे आपण व्हिडिओज बघतो किंवा हे बघतो, अगदी लोक टाळणं लांबून लांबून, एवढ्याची गरज नाही. म्हणजे तुम्ही पर्सनल प्रोटेक्शन प्रॉपर घेऊन यू कॅन गो अहेड. म्हणजे काळजी घ्यावी, काळजी करू नये असं आम्हाला जनरली सांगतात. त्यामुळे एक्झॅक्ट. थँक्यू सो मच सर. जसं तुम्ही म्हणालात की आता जे पण मेडिसिन्स येणार आहेत जे आता क्लिनिकल ट्रायल्स मध्ये आहेत, आणि सोशल डिस्टन्सिंग हीच एक अल्टिमेट आत्ताची कंडिशन आहे. सो आपण तीच काळजी घेतली पाहिजे.
आणि मला तिघांशी बोलून खूप बरं वाटलं. बऱ्याचशा प्रश्नांची उत्तरं मिळाली. मीही उत्सुक होतो आणि बरोबरीने ऑडियन्सही उत्सुक होते. So thank you so much for sharing such wonderful experiences. Now I will further handle over the session to Manisha Miss. She will brief you about the next part. Thank you so much. Manisha Miss, you can carry forward. Thank you. आईचा म्यूट काढ, आईचा म्यूट काढ. हो, आईचा म्यूट काढ. हा चला Hello everyone. Now I would like to give you a short introduction of all our judges who really spared their valuable time and helped us to sort out the results. Our first judge was Apurva Vadke Baksh, who is a prolific choreographer and internationally recognized dancer. Guru Apurva has MA degree in Kathak and Odissi dance. She has received a degree in Nritya Visharad and Nritya Alankar. Her initial training in Kathak was under Guru Shri Vasantrao Agade and later under Srimati Urmila Nagar and Pandit Birju Maharaj at Kathak Kendra, Delhi. She is a recipient of many awards and she has performed in major Indian festivals and in countries like Brazil, Thailand, Indonesia, and Mauritius. Our next judge was Mr. Dilip Mejari, who plays guitar at a professional level and has achieved accolades for music compositions. He is a disciple of Sri Subhasji Banade, Sri Shamakantji Paranspe, and Sri Jayantiji Goshal. Our next judge was Mrs. Sneha Zogrekar, who is in the field of teaching Shastriya and Sugam Sangeet for last 18 years. She gives training to students from age 7 to 17. She has done her BSc in Physics and Sangeet Visharad from Gandharva Mahavidyalaya. She is trained under Mrs. Alka Marulkar of Jaipur. Our next judge was Ajit Shevde, who is a fine artist and has completed his Bachelor of Fine Arts from JJ School of Arts with gold medal. He has done painting shows in India and abroad. Currently, he is a faculty in Silica Institute of Designing and HOD of Foundation and Architecture. Next was Mr. Ameya Parker, who has done his MCA and currently a faculty in Vivekananda College of Engineering. And next was Master Chaitanya Paranspe, who is pursuing engineering physics at IIT Dhanbad and an ex-student of our class. I thank all the judges again for sparing their valuable time and helping us for this event. Now I hand over the next part to Rohit. Thank you, Manisha Miss. And once again, I would really like to thank all the judges for taking out time and helping us with all the results. So now, the thing for which we all are here, let's start with the announcement of the results. Firstly, I request Bharat Ganeshpure sir to start with his section. थँक्यू. नमस्कार. माझ्याकडे काही नावं आलेले आहेत. त्या सगळ्यांचं पहिल्यांदा मनापासून अभिनंदन. ज्यांची नावं नाही आहेत त्यांचं पण अभिनंदन. आणि या स्पर्धेमध्ये, या कॉम्पिटिशन मध्ये ज्यांनी पार्टिसिपेट केलं त्या सगळ्यांचं मनापासून अभिनंदन. आणि वाकडे क्लासेसला परत एकदा धन्यवाद की या लॉकडाऊनच्या काळात तुम्ही हे सगळं मुलांना
उत्तेजनार्थ हे सगळ्या गोष्टी चालू केल्या, त्याबद्दल धन्यवाद. आता माझ्याकडे ड्रॉइंगचं एक रिझल्ट डिक्लेअर करण्याची जबाबदारी आहे. सो आपण काही वेगवेगळे विभाग केले होते, ज्यात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आहे, विनर्स आहेत, कॉन्सुलेशन प्राइजेस आहेत, किंवा आणखीन ड्रॉइंग एक रुबिक क्यूबचं पण एक कॉम्पिटिशन होती. तर मी हे पहिल्यांदा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मध्ये नाव वाचून दाखवतो, ज्याच्यात पहिलं नाव आहे सुखद सुतार. 2 नंबर आहे उर्मिला मांडवकर. 3 नंबरला आहे जय गुप्ता. विनर्स आहेत विजेते, 1 नंबर तनया गोखले, 2 नंबर सिनोया डिकुना. कॉन्सोलेशन मध्ये आहे यथार्थ पटेल, 2 नंबर नेत्रा नायर, 3 नंबर रिया कांबळी. आणि हे रुबिक्स क्यूब जे आहे, रुबिक्स क्यूब, सो त्याच्यामध्ये फर्स्ट नंबर मल्हार खाडीलकर आणि 2 नंबर नाहर वाकडे. अशी ही माझ्याकडे आलेल्या आणि सगळ्या यशस्वी झालेल्या विद्यार्थ्यांची नावे आहे. सगळ्यांना ऑल दी बेस्ट करतो आणि मी तुमची थोडी रजा घेतो, कारण मी मला सगळेजण बोलवत आहेत. पण तत्पूर्वी तुम्हाला माझ्याकडनं एक आणखीन सगळ्या मुलांना ऑल दी बेस्ट देण्याकरता आपल्याकडे आणखीन 1-2 नवीन पाहुणे आहेत, त्यांच्याकडनं आपण ऑल दी बेस्ट आपण घेऊया. सो आपल्याकडे आहे आनंद इंगळे, ते तुम्हाला ऑल दी बेस्ट बोलणार आहेत. अरे नमस्कार, ऑल द बेस्ट. नमस्कार सगळ्यांना ऑल द Thank बेस्ट. you, sir. हाय सुबोध. वेलकम सर. नमस्कार इंगळे. नमस्कार मालक, कसे आहात? आम्ही उत्तम. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. आणि आपल्याकडे परत आहेत पुष्कर श्रोत्री. अरे वा, नमस्कार नमस्कार सर. सर्वांना मनपूर्वक शुभेच्छा. नमस्कार. धन्यवाद धन्यवाद सर. धन्यवाद. अभियांना कसे आहात? मस्त मस्त. पुष्या, आजच्या कार्यक्रमाला मी तुम्हाला येऊ शकलो नाही उद्याच्या कारण- तुम्हाला उद्याच्या कार्यक्रमासाठी ऑल द बेस्ट. हो धन्यवाद, त्याच चालू आहे सगळं. कळलं पण आता मला. मी येऊ शकलो नाही. येस. गणेश ओके, थँक्यू, ऑल द बेस्ट. Okay, thank you, sir. Thank you. थँक्यू. थँक्यू. Congratulations to all the winners. Now I request Subodh Bhave sir to continue with the next section of results. क्लासच्या पलीकडे, अभ्यासाच्या पलीकडे या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत, ज्या तुम्हाला एनर्जी देतात आणि आनंदी ठेवतात. आणि माझं खरंच वाकडे सर आणि तुमच्या सगळ्या स्टाफचं मी कौतुक करतो की अशा प्रकारे अभ्यासाच्या पलीकडे जाऊन सुद्धा मुलांना एक एनर्जी देण्याचं काम तुम्ही केलं. आणि ज्यांनी ज्यांनी पार्टिसिपेट केलं, मगाशी सर म्हणाले तसे सगळेच जण विनर आहेत. कारण पार्टिसिपेट करणं हेच महत्वाचं आहे. त्याच्या पुढे कोणाला अवॉर्ड मिळतं न मिळणं हा एक्सलन्सचा भाग आहे. पण मुळात आपल्याला त्याच्यात काहीतरी करावंसं वाटणं, याच्यासाठी आधी सगळ्यांचं खूप खूप अभिनंदन आणि त्यांना सगळ्यांना शुभेच्छा. माझ्याकडे 3 कॅटेगरीज आहेत, 4 कॅटेगरीज आहेत. एक आहे सिंगिंग, त्याच्यामध्ये पहिला क्रमांक आहे आकांक्षा मुळीक, दुसरा क्रमांक आहे अथर्व देसाई आणि तिसरा क्रमांक आहे मिहीर जाखी. हे सिंगिंगचे विनर आहेत. त्याच्यानंतर आहे इन्स्ट्रुमेंट्स, त्याच्यामध्ये वेदांत प्रभुदेसाई पहिला नंबर आहे, देवेश मोरे दुसरा नंबर आहे आणि क्षितिज मिरीकर तिसरा नंबर आहे. त्याच्यानंतर आहे नृत्य, डान्स, त्याच्यामध्ये दर्शनिता बोराडे पहिला नंबर आहे, पार्थवी राणे दुसरा नंबर आहे आणि पुनीता मिस्त्री तिसरा नंबर आहे. आणि त्याच्यानंतरची कॅटेगरी आहे स्पेशल प्राइज फॉर द ड्युएट डान्स, त्याच्यामध्ये अंशिका आणि यशस्वी शर्मा या दोघींना मिळालेला आहे. आणि या सर्व कॅटेगरीज मधल्या सर्व विनर्सचं अभिनंदन आणि ज्यांनी भाग घेतला त्या सर्वांचं अभिनंदन आणि खूप कौतुक. आणि तुम्हाला तुमच्या संपूर्ण मनपूर्ण शुभेच्छा आणि आभार. Thank you so much. Congratulations again to all the winners and thank you Subodh Bhave sir. Now Thank you. finally coming to the last category by Dr. Vikas Kavishwar. Sir, I request you to continue with the result. हा, सर्वप्रथम धन्यवाद भाऊला.
भाऊ म्हणाला तसं, आणि मला एकदम सगळ्या सेलिब्रिटींबरोबर आल्याबरोबर असं काहीतरी एकदम काय म्हणतात ते भारी झाल्यासारखं वाटलं. तर एनिवे, आपण जसं म्हणतो की नाही, ते विजेत्यांचं नावं सांगितल्यानंतर ते मी आधीच म्हणतो की विजेत्यांचं अभिनंदन आणि मान्यवरांचे आभार. हे सगळे मान्यवर लोक आपल्या बरोबर होते. मला जरा स्पेशल कॅटेगरी मिळाल्या आहेत, कारण माझ्याकडे काही टीचर्सची पण नावं आहेत. पण मी आधी टेक्नॉलॉजी मधलं अनाऊन्स करतो. टेक्नॉलॉजी मध्ये राज नामधरानी आणि शुभम मोहंती. नंतर रायटिंग मध्ये खुशी खरोटे. फेस पेंटिंग मध्ये किमया कामत. मोनो ऍक्टिंग मध्ये तनिषा वर्दे आणि वहिस्ता बाचा. याखेरीज तुमचे जे टीचर आणि स्टाफ हे पण मला युनिक वाटलं. म्हणजे मुलांबरोबर तेवढ्याच ऍक्टिव्हली सगळ्यांनी भाग घेणं. म्हणजे मला वाटतं त्या लॉकडाऊनच्या पिरियडमध्ये आम्ही इसेन्शियल सर्व्हिस मध्ये होतो, तशी तुमची पण इसेन्शियल सर्व्हिसच चालू होती ही सगळी, असं दिसतंय आता. मिसेस प्रज्ञा साने, मिसेस स्वाती प्रभुदेसाई, मिसेस द्युती केसकर, मिसेस ज्योती जानी, अनुज तेंडुलकर, मिसेस अपर्णा तलासरी आणि मिसेस स्मिता ठाकूर. अशी सगळ्यांची नावं माझ्याकडे आलेली आहेत. आणि सगळेजण आतापर्यंत जे आपल्याला सांगत होते की भाग घेणं हे जास्त महत्वाचं आहे, आणि मला वाटतं त्याच्यात सगळ्यात जास्त आनंद आहे. बक्षिसं तर मिळत राहतात. Thank you so much, sir. Once again, congratulations to all the winners. आणि जसं सरांनी म्हटलं की भाग घेणं हे जास्त महत्वाचं आहे. So all those who participated in this event, again, thank you so much. One thing before stopping, I would like to say that every competition has to have some winners, right? It is meant to be that way. But that doesn't mean the rest of you get discouraged or get disheartened and stop working towards it, right? So all the students who participate in this event are equally winners. So again, thank you to all the students. And now Sadanand sir will wind up the event. Thank you, Farooq sir, Dr. Vikas. थँक यू भारत गणेश पुरे सर. ते गेले तरी पण जाता जाता त्यांनी आम्हाला दोन अजून दिग्गजांची आम्हाला दर्शन दिलं. कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू विनर. बट ॲज ऑलरेडी सेड, all are winners. All the participants are winners for me. So in short, congratulations to all the participants. Now I thank all the three guests, Dr. Vikas Kavishwar, Subodh sir, आणि Bharat Ganesh Pure sir, for sparing their valuable time on this platform. I also thank all the judges who have taken immense effort to come up with the result, because it was really difficult task for us. Around 450 entries we need to separate. Then I thank Chinmay Kamat, I thank Ashish Prabhudesai, and I thank Anuj Tendulkar for IT supports. You know, we all are struggling a lot because IT is such a is online. We always pray for, you know, when any program we pray Ganesh Star. कुठलंही कार्य निर्विघ्नपणे पार पडू दे. बट नाउडेज आय थिंक वी हॅव टू प्रे फॉर नेटवर्क, कारण नेटवर्क चांगलं असेल तरच कार्यक्रम उत्तमपणे पार पडू शकतो. फायनली आय थँक ऑल द स्टुडंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स अँड स्टाफ ऑफ वाकडे क्लासेस फॉर मेकिंग दिस इव्हेंट अ ह्यूज सक्सेस. Now I'm a bit sentimental. No celebration in Wakade classes will be completed without Samir sir. He really gives it a lot. So we dedicate the whole program in memory of Samir sir. Every year we will be conducting the same, and we will. I want promise from you that we will get the same kind of
support and participation from all of you. Thank you very much. Stay home, stay safe. Once again, सुबोध सर आणि डॉक्टर विकास तुमचा वेळ दिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद आणि I will wind up the meeting.